Festivities is not just about traditions and cultures. It is about friends and family. It is about sharing happiness with others. It is about fun and creating precious memories. We are all indeed blessed, have been born into a country which is known for its diversity in its culture and traditions. So is every Caroline. That time of the year when every household seems to be filled with an air of celebration, with preparations in full swing to welcome the generous and benevolent King Mahabali. Respected Father Principal Reverend Father P.T. Joseph S.J., CBSE Principal Reverend Father Roy Alex S.J., our esteemed guest for the day, Sri V.J. James, members of the teaching and non-teaching staff, and my dear Loyalites. A very good evening to one and all. പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പി. These soul awakening songs echo the beauty of rich culture of care of our state Kerala and bring to our minds the scintillating sights of young children adorned in the traditional Kerala attires, making floral carpets called Attappookalams. Blessed is the season which engages the whole world in a conspiracy of love. Families coming together, sharing those beautiful moments of love, and at the same time having fun and frolic by engaging in the traditional fun games and relishing the honest sadhya served with handfuls of affection from our dear ones on the green plantain leaf. Such an exotic festival is Onam, which is a beautiful and vibrant assimilation of colors, flowers, games, and dishes. A very warm welcome to all of you to this Onam Special Assembly session. May I invite our school leader, Master Abhay Krishnan, to welcome the gathering to this beautiful occasion. Onam is not a festival to cherish, but a moment to reincarnate a past of prosperity and goodness. Esteemed Chief Guest for the day, eminent writer Sri V.J. James, respected Principal Father P.T. Joseph S.J., Principal of the CBSE section Father Roy Alex S.J., dear teachers, members of the non-teaching staff, parents, and my fellow Loyalites. It is my privilege to be given the opportunity to welcome you all to this online Onam celebration special assembly. Firstly, I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Mr. V.J. James, a renowned writer and engineer by profession. He was born in Changanacherry, Kottayam. He graduated mechanical engineering at Mar Athanasius College of Engineering and currently works as an engineer at the Vikram Sarabhai Space Center. He has presented his subjects with his own unique ways, and he became a known personality in the literature world. His first book was entitled Purapadita Pustakam, which was published by DC Books as a winning work in the novel competition conducted as a part of his 25th anniversary celebrations in 1999. His second book, entitled Dattapaharam, is a story about Freddie Robert. His other books include Lekha, Chora Shastram, and Ottakalan Kaka. His narration style has earned him attention and praise. He was also the recipient of the Kerala Sahitya Academy Award, the Vailar Award, the Kerala Bhasha Institute Bashir Award, and the Thopil Ravi Award for his novel Nirishwaram. The family drama film Mundiri Valligal Talarkumbol is loosely based on his short story Pranayopanishad. On behalf of the entire Lala fraternity, I welcome you, sir, to this special assembly. Our principal, Father P.T. Joseph S.J., and the principal of the CBSE section, Father Roy Alex S.J., have always patiently mentored us, sharing wisdom and constantly encouraging us to do our best. Welcome, fathers. Our teachers and parents are the glowing lamps whose love and light shows us our way through the darkness of life. Welcome, dear teachers and parents. I would also like to take this opportunity to welcome the members of the non-teaching staff to this special assembly.
Lastly, I would like to welcome my fellow Loyalites who strive for progress and not perfection, this special assembly. Wishing you all a very happy Onam. Thank you, one and all. Cheer sons, Magis. Thank you, Abhicheta, to take us all on a visual journey, experiencing the sights, colors, sounds, and the real fervor of Onam. Here are the tiny thoughts of UKGA, all set to take us on a virtual ride. നമസ്കാരം. കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ ഉത്സവം ഓണം. നമുക്ക് ഓണത്തെ അത് കാണാം. വളരെ നല്ലവനും ദാനശീലനുമായ അസുവാചകനും മഹാബലി. ഒരിക്കൽ ദേവന്മാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മഹാവിഷ്ണു വാമനാവതാരത്തിൽ മഹാബലിയെ കാണാൻ ചെന്നു. വാമനനാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി 3 അടി മണ്ണ് അങ്ങ് ദാനമായി നൽകാം. അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ആവശ്യമുള്ള തങ്ങളെടുത്തുള്ളൂ. ആകാശത്തോളം വലുതായ വാമനൻ തന്റെ ആദ്യത്തതി ആകാശവും 2ാം തതി ഭൂമിയും അളന്നു. 3ാം തതി വ്യത്യസ്തയിലായിരുന്നു. 3ാമത്തെ അടി നാം എവിടെ വെക്കും പ്രഭു? 3ാമത്തെ അടി അങ്ങ് നമ്മുടെ ശിരസിൽ വെച്ചാലു. മഹാബലി പാതാളത്തേക്ക് ചവിട്ടി താഴത്തിന് മുമ്പേ വാമനൻ ഒരു വരം നൽകി. ആ രാജാവേ, എല്ലാ വർഷവും ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണ നാളിൽ അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ സ്വന്തം പ്രജകളെ കാണാൻ ഭൂമിയിൽ വരാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചോണ കാഴ്ചകൾ കാണാം. സന്തോഷം പൂങ്കോടി
beautiful ones. That indeed was a visual treat. Here amidst us, we have a very prominent personality who has worked wonders with his mastery of words and thoughts beautifully penned down through an array of novels and short stories. Sri V.J. James, a well-known writer in Malayalam and an engineer at Vikram Sarabhai Space Center, is a personality who has a unique style of dealing with his writings. He has many accolades to his credit, such as the Malayatud Prize, the DC Silver Jubilee Award, the Bashir Award, and the Topal Ravi Award. It is with great pleasure that I invite our guest, Sri V.J. James, to address the gathering. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ലയോള സ്കൂളിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിലേക്ക് അതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യമേ പങ്കിടട്ടെ. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചുകൂടി മുൻപൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമല്ല. ഉടലുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ചിതറപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു ചേരുക, ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒന്നിപ്പാണെന്ന് പറയാം. ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഓണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിലും അല്ലെങ്കിൽ പരിസരങ്ങളിലും വളരെ നന്നായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളുള്ള വീടുകളിലേക്ക് പോകുക, അവരുമൊത്ത് ചില ഓണക്കളികളൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ചില കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില വീടുകളിലെ കുട്ടികൾ തുമ്പി തുള്ളിയതും അതുപോലെ ഓണക്കളികൾ, പൂപ്പറിക്കാൻ പോരുന്നോ എന്നുള്ള കളികൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഘോഷിച്ച ഒരു സന്തോഷിച്ച അവസരമായിരുന്നു ഓണക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും 10 ദിവസത്തെ അവധി ഒക്കെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി. നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴമയെ അതുപോലെയൊന്നും വീണ്ടെടുക്കുവാനാവില്ല. സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരണം. ഇന്ന് വലിയ വൃക്ഷങ്ങളോ ആ വൃക്ഷങ്ങളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഓണ ഊഞ്ഞാലുകളോ ഒന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. എങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഒരു ശീലം കൊണ്ട് നമ്മളെ പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന ഒന്നുണ്ട്, ഓണപ്പൂക്കളം. അത് മിക്കവാറും സ്കൂളുകളിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുകളിലായാലും പൂക്കളം മത്സരം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്. എന്താണ് ഈ പൂക്കളം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിലൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഓണത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ധാരാളമായി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പല രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം പൂക്കളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ഓണത്തിൻ്റെ പൂക്കളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത 10 ദിവസമാണ്. അത്തം മുതൽ തുടങ്ങുന്നു. അതിൻ്റെ പൂക്കളത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 1-ാം ദിവസം ഒരു നിറമുള്ള പൂവ് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു വൃത്തത്തിലാണ് പൂക്കളമിടുക എന്ന് പറയുന്നത്. 2-ാം ദിവസം അതിൻ്റെ വൃത്തം കൂടി വരും, വേറൊരു പൂവും കൂടെ, രണ്ടാമത്തെ ഒരു നിറം കൂടി അതിൽ കലർന്ന് അതിൻ്റെ വൃത്തം കുറച്ചുകൂടി വൃത്തം കൂടി വരുന്നു. 3-ാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമതൊരു നിറം കൂടി വൃത്തം കൂടി വരുന്നു. അങ്ങനെ കൂടി വന്ന് 10-ാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൂക്കളും ചേർന്ന് ഒരു വലിയ വൃത്തമായിട്ട്, വ്യാസം അങ്ങേയറ്റം കൂടുന്ന ഒരു വൃത്തമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓണത്തിൻ്റെ പൂക്കളം സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സങ്കല്പത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാതിപരമായിട്ടും മതപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഭിന്നിപ്പുകൾ മനസ്സുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പൂക്കളത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും ഈ പൂക്കളം ഇടുക എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഒരുക്കമുണ്ട്. അവരുടെ മുറ്റമൊക്കെ ചെത്തി, അതിൻ്റെ പുല്ലും കാടും പടലും എല്ലാം ചെത്തി ഒരുക്കി ആദ്യം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പൂക്കളം ഇടുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള കാടും പടലും എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെത്തി ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പൂവിടുന്നു. ഒരു ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പൂക്കളം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് സ്നേഹം എന്ന വികാരമാണ് നമ്മളവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്മ എന്നുള്ള ഒരു വികാരമായിട്ട് 2-ാമത്തെ പൂവിനെ സങ്കല്പിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കരുണ, ജീവകാരുണ്യം, സഹവർത്തിത്വം, ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നന്മകളെ ഊട്ടി വളർത്തി നമ്മുടെ ചെറിയ ഒരു മനസ്സായിരുന്നിടത്തും ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള ചെറിയ ഒരു മനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി അയാൾ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു കുടുംബമായി മാറുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഒരു കുടുംബമാകുന്നു. ആ കുടുംബം അയൽക്കുടുംബങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു അയൽക്കൂട്ടമായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ പല അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രാമമായി മാറുന്നു.
ഇതിങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീടും അത് വളർന്നു വന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാകുന്നു, രാജ്യമാകുന്നു, അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു പ്രപഞ്ചം തന്നെയായി മാറുന്നു. ഇതാണ് ശരിക്കും ഓണം നമുക്ക് നൽകേണ്ട സന്ദേശം. ആദ്യത്തെ പൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളതിനെ കൂടി ഒരു നിറമുള്ള പൂവായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റു നിറങ്ങളെ കൂടി നമുക്ക് ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നിറത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, പിന്നെ മൂന്നിനെയും. അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരം നിറങ്ങളുണ്ടോ, വൈജാത്യങ്ങളുണ്ടോ, അവയെല്ലാം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അനന്തതയിലേക്ക്, അല്ലെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തത്വം വാസ്തവത്തിൽ ഓണപ്പൂക്കളത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ മഹാബലി, നമുക്കറിയാം ബലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്യാഗമാണ്. ഒരാൾ തന്നെ ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തെ ബലി എന്നാണ് പറയുന്നത്, കാൽവരിയിലെ ബലിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ തന്നെ ബലി അർപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ചെയ്തത്. ഇത്രയും നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ, എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുകയും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും ഒരുപോലെ കാണുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് എന്ത്. അപ്പോൾ അതിനും നമുക്ക് അതിൻ്റെ തത്വത്തിൽ, ആ ഒരു തത്വത്തിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതിനും നമുക്കൊരു ഉത്തരമുണ്ട്. എത്ര നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചൊരു പണ്ഡിതനായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഈ പാണ്ഡിത്യം അയാൾക്കൊരു ഗർവം ഉണ്ടാക്കും. പണ്ഡിതൻ്റെ പാണ്ഡിത്യ ഗർവം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ മഹാബലിക്കും താൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ്, ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്, നന്മയുള്ളവനാണ്, എല്ലാവരും തന്നെ നന്മയുള്ളവനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അഹംബോധം എന്ന് പറയും, ഒരു ഞാൻ ഭാവം. അത് ധർമ്മിഷ്ഠതയുടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഞാൻ ഭാവം ചിലപ്പോൾ തടസ്സമായി തീരും ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ അറിവിലേക്ക്, അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇരുമുടിക്കെട്ടാണ് വരിക. പുണ്യത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെയും ഇരുമുടിക്കെട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പം രണ്ടും, നമുക്ക് പാപത്തിൻ്റെ ഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ അതും തീരണം, പിന്നെ പുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാരം പോലും നമുക്കുണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉണ്മയെ, പ്രപഞ്ചത്തെ, പ്രപഞ്ചബോധമാകുന്ന ഈശ്വരീയതയെ നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മഹാബലിയുടെ ആ ഞാൻ ഭാവത്തെ, ഞാനൊരു ധർമ്മിഷ്ഠനാണ് എന്ന ഭാവത്തെ കൂടി എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൽ ഈശ്വരീയത പൂർണ്ണമാവുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ ഈശ്വരഭാവം വന്നിട്ട് അയാൾ ഈഗോയാണ് ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നത്, ഞാൻ ഭാവത്തെയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഞാൻ ഭാവം പൂർണ്ണമായിട്ടും തീരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈശ്വരീയതയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രാപിക്കുകയാണ്. നമുക്കുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജായിട്ട് സ്വീകരിക്കാവുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിഭാഗീയത, ഞാൻ ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും പരസ്പര സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാനും, അങ്ങനെ ഓണത്തിൻ്റെ നന്മകൾ നമ്മിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഈ സമൂഹത്തിലേക്കും പ്രസരിക്കുവാനും ഇടയാകട്ടെ. അതിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഈ ഓണത്തെ നാം കാണുക. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഓണത്തിൻ്റെ സർവ്വ സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസ. Thank you, sir. Everyone is eager to sing into the depth of music, songs, and joy. Since we have a lot of non-Carolites among our midst, before we start our cultural programs, let me share a few facts about the festival. Onam is a harvest festival celebrated in Kerala. Onam festival is celebrated for 10 days, and the last day is ended with a great feast called Onasadya. Every house is usually decorated with floral patterns, popularly known as Attapookalam, to welcome Maveli, who is a mythological king of Kerala. The traditional ritual of laying Pookalam, a floral carpet, starts on the Attam day. Well, here we are with a rainbow of colorful cultural events by our fellow Loyalites. Friends, I know you all miss our Onam celebrations at school, where we used to make Attapookalams and play a lot of games like Uriyadi, Vadamveli, etc. Hope our friends will bring back all our memories of Onam through the cultural events. We shouldn't forget the school choir, who is a part and parcel of every program conducted in the school. We should always appreciate their performance and how they make each program so vibrant and lively. So, I think the best way to start the Onam celebration is by lending our ears to an Onam song by our junior school choir. Here, they are ready with a splendid and entertaining Onapatta.
Thank you, friends, for that melodious song. You took us to the spirit of Onam, which we Keralites always look forward to. Onam is a celebration that marks the homecoming of King Mahabali. During his reign, there was no theft, poverty, and people lived in harmony. It's because of his generosity he had to be sent to another world by Lord Vishnu in his reincarnation as the dwarf Brahmin Vamana. Today, Mahabali is here to bestow his blessings on us. May I now welcome our Mahabali, Master Sangeet Praveen of 5D, to make this program more interesting and energetic through his speech. നോമെത്തി നമ്മുടെ പ്രജകളെ കാണാൻ. ഈ വർഷം നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് നോം ഒട്ടും കരുതിയില്ല. പ്രജകളെല്ലാവരും കൂടുന്ന മഹാമാരിയിൽപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് നോമിനറിയാം. എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, ഒപ്പം ഏറെ ദുഃഖവും. നോമിന്റെ പ്രജകൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ ആവോ ആ പഴയ നല്ല കാലത്തെക്കുറിച്ച്? കള്ളവും ചതിയും കള്ളപ്പറിയും ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലം. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക. ആ നല്ല കാലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ടോ പ്രജകൾക്ക്? പരസ്പര വിശ്വാസമുണ്ടോ? എല്ലായിടത്തും കള്ളവും ചതിയും നിറഞ്ഞില്ലേ? ബന്ധങ്ങൾക്ക് പോലും വില കൽപ്പിക്കാതെ കൊന്നൊടുക്കുകയല്ലേ? മാറണം. കള്ളത്തരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത പരസ്പര സ്നേഹവും വിശ്വാസവും മാത്രം നിറഞ്ഞ ആ പഴയ കാലം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അതിനായിരിക്കണം ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ ശ്രമം. മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ശിക്ഷയായി മാത്രം ഈ മഹാമാരിയെ കരുതിയാൽ മതി. നോമിന്റെ പ്രജകൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇതിനെ നേരിടണം. കൈകൾ ശുദ്ധമാക്കിയും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും മുഖാവരണം ധരിച്ചും പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കണം. കോവിഡിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യം വേഗം രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കാണാൻ അടുത്ത ഓണത്തിന് നോം വരും. നോമിന്റെ പ്രജകൾക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകട്ടെ. Thank you for that thought-provoking speech. Your words made us learn a lot of our culture and heritage. Music is an inseparable part of the Onam festival. The folk dance of Tumbidullal, the robust beats of the songs during the regatta in Aranmula, and the rustic numbers that is sung by children gathering flowers for the floral carpets made in homes all have music in it. So, Kerala is on songs during Onam. The song in folk tune that begins with the lines Maveli Nadu Vanidum Kalam Manushya Ellarum Onnu Pole is the theme song of the Onam festival. It was written by Ayyappa Panikkar, the legendary poet of Kerala. As soon as the verses are hummed or sung, even non-Malayalis get the general feel of the song that is soaked in the vibe of Onam. Next, we have Master Abhinandan Nayak of class 7D with a mellifluous Onam part. ഉത്രാട പൂവിളിയിൽ കേരളമുണരുകയായി, പൂത്തിറയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി. ഉത്രാട പൂവിളിയിൽ കേരളമുണരുകയായി, പൂത്തിറയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി. പടയണിയും തെൻ പഴമകളും പഴമുതിരും പൊൻ പാർവണവും മധുമയ ലഹരിയിൽ അടിമുടിയുലയുകയായി. പ്രകൃത തൊഴുതുണരും ഇവിടെയൊരുമയുടെ രാഗഭാവലയനം ലയനം. ഉത്രാട പൂവിളിയിൽ കേരളമുണരുകയായി, പൂത്തിറയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി.
sari sani ba pagari ga sa paga pa gani pani ni sagari utrana പൂവിളിയിൽ gari sani sari sa ni sari ni pani ri ni sagari paga ga pani pa ni sagari paga ni paga pani ri sani sari gari sani pani sani paga sari ga pani utrana പൂവിളിയിൽ gappa ga ga pa 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 gappa ni sani ni ni pani sani sa 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 ni sagari sani sari gari ni sani pani ri ga gari sani ga pani ri ni sani pa ga sa sa pa pa sa sa sani pa ga ri ga ga ni ni ga ga gari sani pa sa sa pa pa sa sa sani pa ga ri ga sani ga pani sa ni sagari ഉത്രാട പൂവിളിയിൽ കേരളമുണരുകയായി പൂത്തിറയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി പടയണിയും തെൻ പഴമകളും പഴമുതിരും പൊൻ പാർവണവും മധുമയ ലഹരിയിൽ അടിമുടിയുലയുകയായി പ്രകൃത തുണതുണരും ഇവിടെയൊരുമയുടെ രാഗഭാവലയനം ലയനം ഉത്രാട പൂവിളിയിൽ കേരളമുണരുകയായി പൂത്തിറയാടും ഗ്രാമവസന്തം തിരുമുടി അണിയുകയായി Thank you, Abhinand. You're truly amazing and have a euphonious voice. Kerala is nothing less than a sanctum of color that means art. Cultural heritage and religious influence have been the main source of birth to many art forms in this land known as God's own country. Kerala art forms are something special that helps you to understand the vibrant cultural heritage of the state on a deeper level. Some of the main art forms of Kerala are Kadakali, Mohiniyattam, Chakyarkooth, Nangyarkooth, Theyyam, Ottamthullal, Thirayattam, Padayani, Mudiyattam, and many more. And explore the stunning blend of dance, drama, mime, and song in these art forms. To take a sneak peek in the traditional art forms of Kerala, let's call upon the junior Loyolites of UKGD to enthrall us with the musical theatre Ormayile Onam. മുറ്റത്തൊരു പൂക്കളം മുത്തണി മുത്താരം മുത്തശ്ശിപ്പാട്ടിൻ്റെ പൂക്കാലം അത്തമ്പത്തോണം പൊന്നോണ പൂക്കാലം മുല്ലോത്തെ മുത്തിക്കും താമ്പൂലം. ഇതാര്? മാവേലി തമ്പുരാനോ? അപ്പോ മോന് നമ്മെ മനസ്സിലായല്ലേ? എല്ലാവരും നമ്മെ വരവേൽക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. വള്ളംകളി, തിരുവാതിര, പൂക്കളം എല്ലാം കണ്ട് മനം നിറഞ്ഞു. ഓണപ്പാട്ട് കേൾക്കാൻ എന്താ സുഖം! പായസവും കൂട്ടിയുള്ള ഓണസദ്യ, ആഹാ, വയറ് നിറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വരവ് ഗംഭീരമായല്ലേ? അതെ, എന്നാലും തെല്ലൊരു ദുഃഖമില്ലാതില്ല. നാം കേരളം വാണിരുന്നപ്പോൾ ആഘോഷിച്ചു വന്നിരുന്ന പല കലാരൂപങ്ങളും ഇപ്രാവശ്യം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തമ്പുരാൻ വിഷമിക്കേണ്ട. അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളാണ്. ആണോ? നമുക്ക് സന്തോഷമായി. മലനാടു കണ്ടിടാനായി മാവേലി മന്നനെത്തി, കാണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണാൻ ഒരുങ്ങി മാളോരും. മലനാടു കണ്ടിടാനായി മാവേലി മന്നനെത്തി, കാണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണാൻ ഒരുങ്ങി മാളോരും. പുത്തൂരം വീട്ടിൽ ജനിച്ചോരെല്ലാം പൂപോലഴകുള്ളോരായിരുന്നു. ആണുങ്ങളായി വളർന്നോരെല്ലാം അംഗം ജയിച്ചവരായിരുന്നു.
കുമ്മാട്ടി യാറിന്റെ കാവിലെ കുമ്മാട്ടി കുറുമ്പക്കാവിലെ കുമ്മാട്ടി കോലം കെട്ടണ കുമ്മാട്ടി കുമ്പിട്ട് തുള്ളണ കുമ്മാട്ടി ചാരം പൂശണ കുമ്മാട്ടി ചാടിക്കടിക്കണ കുമ്മാട്ടി 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 ൂതനും തിറയും കെട്ടിയമരുമ്പോൾ കരികട്ടിയാടും കുമ്മാട്ടി Thank you, my dear little brothers, for that eye-catching performance. Really proud of your rendering skills. The most alluring and dazzling of all the customary events we often associate with Onam is the snake boat race, popularly known as the Vallamgali. Vanchipat, the boat song sung in chorus by the oarsmen led by the cheerleaders aboard, has become part and parcel of the boat races. The lyrics of this song reflects the rich culture of our motherland. The rhythmic lines coupled with beats and splashes on water creates a ripple that energizes the race. Our dear fellow Loyalites of grade 5 is here with an attempt to create the same aura of thrill and delight. So sharpen your ears for Kuttanadan Punjaile. കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ തൈതേതേതോ കൊച്ചു പെണ്ണെ കുയിലാളെ തിത്തിത്താതിട്ടേ കൊട്ടുവേണം കുഴൽ വേണം കൂരവ വേണം ഓ ദിത്തിത്താരാ ദിത്തിത്തേ ദിത്തേ ദിത്തേ തകരെ വരവേൽക്കാനാടു വേണം കൊടി തോരണങ്ങൾ വേണം വിജയശ്രീലാളിതരായി വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓ ദിത്തിത്താരാ ദിത്തിത്തേ ദിത്തേ ദിത്തേ തകരെ കറുത്ത ചിറകു വച്ചു ദിത്തേ തകരേതേതു അരയെന്ന കിളി പോലെ ദിത്തിത്താര പേര് കുതിച്ചു കുതിച്ചു പായും കുതിര പോലെ ഓ ദിത്തിത്താരാ ദിത്തിത്തേ ദിത്തേ ദിത്തേ തകരെ തോന്നിയെന്തനറിയാത്ത തലകാട്ടാനറിയാത്ത കാവലൻ ചുണ്ടനിത ജയിച്ചു വന്നു ഓ ദിത്തിത്താരാ ദിത്തിത്തേ ദിത്തേ ദിത്തേ തകരെ കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ കൊച്ചു പെണ്ണെ കുയിലാളെ കൊട്ടുവേണം കുഴൽ വേണം കൂരവ വേണം പമ്പയിലെ പൊന്നോളങ്ങൾ തകരേതേതും ഓടി വന്നു പുണരുന്നു ദിത്തിത്താരേ തങ്ങളെ കൊട്ടുകുത്തുന്നു
തെങ്ങോലകൾ പൊന്നോലകൾ മാടി മാടി വിളിക്കുന്നു കുട്ടനാടൻ പൂഞ്ചയിൽ കൊച്ചു പെണ്ണെ കൂലിയാളെ കൊട്ടു വേണം കൂടൽ വേണം കൂടവ വേണം ചമ്പക്കുളം പള്ളിക്കൊരു തൈതോ വള്ളം കളി പെരുന്നാളെത്തിത്താരതേ അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഒരു ചുറ്റുവിളക്ക് കരുമാടി കുട്ടന് പണിന് കുട്ടനാടൻ പൂജയിലെ കൊച്ചു പെണ്ണെ കോയിലാളെ കൊട്ടു വേണം കൂടൽ വേണം കൂരവ വേണം വരവേൽക്കാൻ ആളു വേണം കോടി തോരണങ്ങൾ വേണം വിജയശീലാളിതരായി വരുന്നു ഞങ്ങൾ Thank you, boys, for that mellifluous and powerful rendition. I'm pretty sure none of us could have stopped ourselves from tapping our feet to the pulse of that song. Dance is a poem of which each movement is a word. When it comes to our traditional Tiruvadira, it has greater significance. Women dolled up in the conventional gold-bordered off-white settumunda, dancing around a lit lamp, praising the glory of King Mahabali is definitely a captivating sight. But who said it's women's forte? Well, our tiny thoughts of grade 2 would like to prove them wrong. Our boys, upholding the principles of Magus, has decided to show the world that nothing is impossible for a Loyolite. All eyes on the screen, please. Thank you, boys,
for that smashing performance. We were glued to the screen, and that speaks greatly of your success in bringing delight and joy to the audience. Onam. It is one of the few festivals celebrated with enthusiasm by the people of Kerala, irrespective of caste, creed, and economic status. It is an occasion where members of the family who live in different parts of the world come together to their ancestral homes. It is a festival marked with unity and charm. But things have changed. The pandemic has confined us to the four walls of our house. But should a virus stand a threat to our togetherness? Maybe a change in our perspective can bring greater happiness. Students of Class 8 has artfully crafted a skit to create awareness on how to celebrate Onam, yielding to the protocols laid by the COVID warriors. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെരിരാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട് തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെരിരാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട്. ഇന്റെ കുട്ടിയോളിങ്ങ് വന്നേ, മുത്തശ്ശി ചോദിക്കട്ടെ, ഓണം എത്രയിടം വരെയായി? കാണം വിറ്റും ഓണം ഒങ്ങണം എന്നാ ചൊല്ല്. ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തം നാൾ മുതൽ തിരുവോണം വരെയുള്ള 10 ദിവസമാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. അത്തം നാളിൽ ചാണകം കൊണ്ട് കളമെഴുതി പൂക്കളമിടും. ഈ 10 ദിവസവും പൂക്കളം ഒരുക്കും. തിരുവോണ നാളിൽ ഓണക്കോടിയുടുത്ത് തൂശനിലയിൽ വിളമ്പിയ രുചികരമായ വിഭവങ്ങളടങ്ങിയ സദ്യ കഴിക്കും. അതു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണക്കളികളായി ഊഞ്ഞാലാട്ടം, ഓണപ്പാട്ട്, തുമ്പിതുള്ളൽ, പുലികളി, പന്തുകളി, കൈകൊട്ടിക്കളി, ഉറിയടി എന്നു വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓണത്തിന് വെള്ളത്തിലെ പൂരമായ വള്ളം കളിയുമുണ്ട്. എന്തു രസമായിരുന്നെന്നോ അന്നത്തെ ഓണം. ഇനി അങ്ങനൊരു ഓണക്കാലം വരുമോ ആവോ? അതായിരുന്നു മക്കളെ ഓണം. അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ മുറ്റത്ത് പൂക്കളമിടും. തിരുവോണ നാളിൽ ഓണക്കോടിയൊക്കെ ഉടുത്ത് ഊഞ്ഞാലാടി കൈകൊട്ടിക്കളിയും പന്ത് കളിയും ഉറിയടിയും ഓണത്തല്ലും തുമ്പിതുള്ളലും പുലിക്കളിയും തൂശനിലയിൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയുമൊക്കെയായി എന്ത് രസമായിരുന്നെന്നോ. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഓണം വരുമോ ആവോ? ഓണവില്ലിലൂഞ്ഞാലാടും വണ്ണ
എല്ലാ മേഖലകളും തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ കൊല്ലത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. സർക്കാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ ഒന്നിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താം. ഓണം തരുന്ന ഒരുമയുടെ സന്ദേശം നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ഓർമ്മകളുടെ 1000 ഓണപ്പൂക്കളുമായി ഇതാ ഒരു പൊന്നിൻ ചിങ്ങം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിക്ക് ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഓണക്കാലമാണ്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ഓണത്തിന്റെ നിറം കെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആഘോഷ പരിപാടികളും യാത്രകളുമൊക്കെയായി ഓണനാളുകൾ ആക്കുന്ന നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണം വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണ എന്ന വൈറസിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷത്തെ കൊറോണ അപ്രസക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓണം ആഘോഷത്തിലുപരി ഐക്യത്തിന്റെയും സമഭാവനയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് പകർന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഓണം ഇങ്ങനെയാണല്ലേ പണ്ടത്തെ ഓണം. കോവിഡ് നടുവണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ കറുത്തവരില്ല, കൊറോണയ്ക്ക് വെളുത്തവരില്ല. ഓരോരോ സുന്ദരനും സുന്ദരിയും ചെറിയവരും വലിയവരും ഒരുപോലെ മറച്ചിടുന്നു. നമ്മൾ ഒന്നായി മാസ്ക് ധരിച്ചിടുന്നു. പള്ളികളില്ല, അമ്പലമില്ല, ഈസ്റ്ററും റമദാനും വിഷുവുമില്ല. ത്യജിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ, ഓണവും ത്യജിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. എന്നാലും തോൽക്കില്ലിനി കോവിഡിന് മുന്നിൽ മനുഷ്യകുലം ഒന്നായി നിന്നു പൊരുതും ഞങ്ങൾ. നിന്നെ ചിന്തിച്ചു നിന്നു ജയിക്കും ഞങ്ങൾ. Thank you for presenting such a relevant topic. We might fall short of words if we would appreciate your hard work and dedication. It is true that gratitude turns what we have into enough. So, I invite Master Keshav Balachandran to deliver the vote of thanks. A very good evening to all. A great man once said, "Feeling thankful and not expressing it is like wrapping a present and not giving it." Honorable Chief Guest, Engineer and renowned writer, Mr. V.J. James, Principal, Father P.T. Joseph S.J., Principal of the CBSE section, Father Roy Alex S.J., beloved teachers, parents, and my dear friends. It is my privilege to propose the vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this Onam celebration happen. I, Keshav Balachandran, Junior School Leader, on behalf of the entire fraternity of the institution, first express my gratitude to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we were able to make this event what it was. On behalf of my school, I would like to express my gratitude to our chief guest, Mr. V.J. James, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. We are indeed blessed to have you amidst us. Thank you, sir, for a very thought-provoking and interesting address. You are an inspiration to us and have shown us that it is indeed possible to excel in more than one career at a time. An event of this dimension can't happen overnight and needs meticulous planning and execution and an eye for detail. We have been fortunate enough to be backed by a team of proactive and dedicated staff of our institution. A special mention to our respected principal, Father P.T. Joseph S.J., and principal of the CBSE side, Father Roy Alex S.J., for being the catalysts that stimulated us to do our best. You have always ensured that Loyola are not deprived of any celebration during this pandemic. With a deep sense of appreciation, I thank our 11 teachers for their untiring efforts. They are truly our pillars of strength. I also extend thanks to all the members of the staff for their cooperation. A special shout out to Robin sir, who was instrumental in the smooth conduct of this Onam assembly. I am thankful to Master Martin Johnny Zachariah for doing a great job as the Master of Ceremony. Thanks to Master Abhay Krishnan, school leader, for that wonderful welcome speech.
That was a great start to our celebrations. My speech would be incomplete without thanking the budding rock stars of Loyola who made this event joyful with their impressive performances. Your days of hard work were evident in your acts. You have proved that Loyalites are not only good at academics, but also in extracurricular activities. Each one of the programs deserved to be commended and lauded upon. They were splendid and we enjoyed it thoroughly. My sincere gratitude goes to all parents for their undying support and encouragement. We would not be able to excel without your love and support. In these tough times, you have stood by us, always. Thank you for being awesome. Last but not the least, a big thank you to each one of you who joined this Onam celebration and cheered us to put on our best. Thank you and wish you all a very happy Onam. Thank you, Keshav, for expressing your thoughts in the best use of words. Now that the programs planned for the day have come to an end, I would like to thank each and everyone for your support. This is just the tip of an iceberg. The real celebrations will start with our holidays. Let us stay home, stay safe, and enjoy Onam. With optimism and hope that I've done justice to my role today as an MC, this is Martin Johnny Sakoria signing off. Happy Onam, Onashamsagal, enjoy the holidays.